जुगो जुग अटल जबर छत्र तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र चरनां विच महान युग पुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र स्थान ते संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के इकत्र हुई साध संगत जी सारी एक बारी अपनियां रसनां नूं पवित्र करते हुए दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सावन का महीना समाप्त होया है, भादों के महीने की आरंभता शुरू हुई है। ये 2 महीने बरसात के गिने गए आ। ये भादों का महीना आम तौर पर बहुत एक इतिहास के विच महत्व महीना रखता है। भादों सुदी एकम नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव इस महीने विच आउंदा है। दूजा बेदी कुल दे सरमौर बाबा श्री चंद जी महाराज, तिन्हां दा जन्मदिन भी इस भादों के महीने विच ही आउंदा है। बहुत सारे महापुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के चरनां विचों बरोसाइयां हुई शख्सियतां, उन्हां दीयां बरसियां भी तकरीबन भादों महीने विच संत बाबा प्रेम सिंह जी मोया दी मंडी वाले, जिहड़े बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के चरनां चों बरोसाइयां शख्सियतां सन, उन्हां दी बरसी 14 भादों की हुंदी आ। ते बाबा दलीप सिंह जी डमेली वाले, जिहड़े बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज नाल जिन्हां दा बहुता प्यार सी, उन्हां दी बरसी 6 भादों की हुंदी है। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के सेवादारां विचों संत बाबा गुरबचन सिंह जी घोड़ियां वाले, तिन्हां दी बरसी भी भादों महीने विच हुंदी आ। ते संत बाबा नंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले महापुरुष, उन्हां दी बरसी भी 13 भादों की हुंदी है। आम तौर पर भादों की मस्या संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज तरन तारण साहिब विखे जाया करते सी। ये मस्या हुण भी बहुत लगदी है, पर महापुरुष तीर्थां ते जाके तीर्थां नूं पवित्र करन वास्ते महापुरुष उत्थे जाके इशनान करिया करते सी। क्योंकि तीर्थ भी जिन्ने संसार में तीर्थ ने वो महापुरुषों के बख्शिशा मुताबिक ही तीर्थ बने ने। जिथे महापुरुषों ने पैर रखिया, चरण रखिया, उत्थे तीर्थ बन गया। सतगुर की पवित्र बाणी लिखती है, जितने मंदिर देवी थापे तितने लोचे तूड़ साधु की ताई। पार्वती ने शिव जी महाराज के नाल बेनती करके 68 तीर्थ प्रवान मन्ने सन। उन्हां 68 तीर्थां का प्रवान गुरु ग्रंथ साहिब विच तुसीं कई बारी सुनते होवोगे। 68 तीर्थ सकल पुन जी दया प्रवान। वो 68 तीर्थ भी जड़ियाँ निर्मल आत्मा, निर्मल रूहां, पवित्र शरीर, उन्हां दी तोड़ी नूं लोचते हैं। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ये नदियाँ बड़ियाँ पवित्र गिणियां ने। अज भी दुनिया इन्हां नदियां विच हरिद्वार वगैरह जिथे जिथे भी नदियां का संगम है, जिथे त्रिवेणी है, उत्थे जाके दुनिया स्नान करती है पवित्र दिनां ते। वो नदियां भी साधु की धूड़ी नूं लोचदियां ने। सतगुर की गुरबाणी लिखती है, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती करे उद्यम धूड़ साधु की ताई। किल विख पाप मैल परे हमरे विच, हमरी मैल धूड़ साधु की गवाई। साधु जिथे पैर रख देवे उत्थे तीर्थ बन जाता है। जिथे साधु चरण पा देवे, जिस जल विच साधु के चरण पै जाते हैं, वो जल पवित्र हो जाता है। त्रेते युग के महान अवतार रामचंद्र महाराज जदों पांपासर सरोवर ते साधुआं की बेनती प्रवान करके दर्शन देने वास्ते गए,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਚੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਪਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਉਸ ਪਾਂਪਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੇ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਦੂਜੀ ਦਵੈਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਏ ਗਏ, ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੇਤ ਲਛਮਣ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਇੱਕ ਭੀਲਣੀ ਹੈ, ਭੀਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਂਪਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਂਪਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਕਾਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਵੱਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਹਰੇਕ ਭੁੱਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜੀਵ ਆ, ਜੀਵ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਔਖਾ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ 17 ਗੁਣ ਸਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨਿਵਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੇ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵਣ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਲਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੱਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਿਣ ਲਾ ਪਓ 1 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵੀ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੂਨ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਜਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਣਾਉਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਸਾਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਜਦ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ ਜਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰਿਆ ਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੂੰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਿਰਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਭਵਾਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਪਸਾਤਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਜੀਵ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਓ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ, ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭੁਲੇਖਾ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਲਾਟੂ ਲਾਈਟ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਬਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਇੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੰਸਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਲੱਖ ਸੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਕੁੰਭਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੌ ਬਹਾਲਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਿਣੇ ਆ, ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ 'ਚ 16 ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ 500 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਟੇਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, 10 ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਮੋਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਣੇਗਾ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਠੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਕਹਿ ਸਿਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਅਦ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀਲ ਕੇ ਕਈ ਬੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਲੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਹਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੋਰ ਜਰਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੰਤ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਡੀਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਗਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਆ। ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਾ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਾਮੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ। ਕਈ ਤੰਦਰੁਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡਤੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨੇ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਪਲਾਣੀਆਂ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਪਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਊ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਿਹਤ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।